Manipal Academy of Higher Education presents Chanaksha Challenge Season 3, powered by Computer Galaxy Udupi, supported by Silas PU College Udupi, Naturia. ಯಾದ್ವಿ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ? ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು, ದೋಸೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟೇ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಸುತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ. ಹೀಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಹಿತ ಮನೆಯ ರುಚಿ ಅಂತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಿಯಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್. Dreaming big, it ain't easy. It makes us think, what else can we learn? How else can we solve? And who else can we impact to make the world a better place? We are the change makers, who with our collective passion dare to make a dent in the world and change it for the better forever. We are Manipal Academy of Higher Education. Computer Galaxy, a leading multi-brand computer sales and service center in Udupi. For all brands of laptop, PC, printer and accessories. To protect your computer from virus. To support for your internet connection. To secure your home with CC cameras. One-stop solution for your IT and surveillance system needs. Please do visit Computer Galaxy 1001 near Bhima Jewellers, Chittaranjan Circle, Udupi. Contact 99642 78276. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 3, powered by Computer Galaxy Udupi, supported by Silas PU College Udupi and Naturia. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 3 2 ಹೊಸ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನಿಂದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ, ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ, ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 2 ತಂಡಗಳಿವೆ, ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಿಂದ, ಒಂದು CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ನಿಂದ, ಒಂದು ಬಾಲಕರ ತಂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ತಂಡ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ, ಸಂಚಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 3. ನಾನು ಅಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ತಂಡ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ. My name is David Tarang from Sri Naran Guru English Medium School, Padubelli. ಡೇವಿಡ್ ತರಂಗ್. ಹೌದು. ತರಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ? ಅಲೆಗಳು. ಅಲೆಗಳು, ಓಕೆ. ಹಾಂ,
ಹೇಳು. ನನ್ನವರು ಪಾಂಬೂರು. ಊರು ಪಾಂಬೂರು. ಹೌದು. ನಾರಾಯಣಗುರು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಸ್. ಯಾರಿಗೆ, ನಿನಗೆಯಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ? ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. My name is Pranav from Sri Narayan Guru English Medium School, Padubel. I am studying in 10th standard. He said he is from Pambur and your native place is? Mattu. Mattu. From Kadpadi you are traveling to Padubelle? Yeah. So far? Yes. Crossing so many schools. You have crossing I think 6 to 7 schools. Okay, great. So welcome to the Chanaksha Challenge Season 3 for this episode. Narayan Guru English Medium School, Padubelle. Okay, one more institution is here, prestigious institution. Your name is Podar International School. Please introduce yourself. My name is Prarthana P. Rao. I'm currently studying in grade 9. I'm from Podar International School, Udupi. I live in Santakatte. You live in Santakatte. Yes. How you travel to the school? Bus. Where is your school actually situated? It is near Parampalli Church. Near Perampalli Church. Okay, what is the meaning of Podar? It is actually the surname of our founder. Okay, founder. Okay, great. Welcome to this episode. Yeah, your friend is? My name is Ritik Sabin and I am studying in grade 10 and I am from Podar International School, Udupi. And yeah, I live in Santakatte. You live in Santakatte and your medium is CBSE, yes, right? Yes, CBSE. CBSE. You are from state syllabus, right? Okay. So, ಮೊದಲನ ಸುತ್ತು ಇದೆ. ಮೊದಲನ ಸುತ್ತು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಇದು ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ನೀವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಆದರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೇಳುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ 40 to 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? So it's for all, instructions are for all. So that's why you should be alert. Okay, there are no minus point. You can answer anything, whatever comes to your mind you can answer it. So don't worry about the minus points. Ready? So here comes the first round in this Chanaksha Challenge Season 3, General Knowledge. Direct question for Podar International School. So what is the time required for the sun rays to reach the earth? ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವೆಷ್ಟು? Uh, 2 minutes. 2 minutes? It's a question or answer? It's answer. 2 minutes? There was a question mark. So your answer is wrong. Padubelle, you can carry on for 20 marks. 8 minutes. 8 minutes. Right answer. Exact answer is 8 minutes 20 seconds. So I can give you 20 points. 8 minutes are required. 8 minutes. So you are lacking from 6 minutes. So you have to, at what time you are getting up? When the sun rises. ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ಎಲಾರಮ್. ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲಾರಮ್ ಬೇಡ, ಅಮ್ಮನ ಸುಪ್ರಭಾತವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತಂತ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ರಾವ್? ಇಲ್ಲ, 7 o'clock. 7 o'clock. Okay, great. 20 points for Padubelle. Direct question for Padubelle now. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ನದಿ ಯಾವುದು? What is the longest, which is the longest river of the world? Nile. River Nile. Right answer, 50 points. Where it is situated? Nile River is situated in Egypt. Egypt. Okay. Can you tell more about Nile? ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಅದು ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಮತ್ತು
ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಅಂತ 2 ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಪೋದಾರ್. ಆರ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ್, ಮಹಾಭಾರತ್ ಆರ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಪುರಾಣ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ವಿಲನ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಆರ್ ಮಹಾಭಾರತ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದುರ್ಯೋಧನ ರಥದ ಬಾವುಟದ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಭಿಮನ್ಯುನಿಗೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇವರ ರಥಕ್ಕೆ. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಇದೆ, ಒಂದು ಪತಾಕೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಿಂಹ. ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಬಾವುಟ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ದುರ್ಯೋಧನದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ. ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯರೋ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲಿ ಗದೆ ಇರುವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೀಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯರೋ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಇಬ್ಬರದು ತಪ್ಪು. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉರಗಪಾತಕಂ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಉರಗಪಾತಕಂ, ಉರಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾವು. ಸೊ ಸರ್ಪೆಂಟ್, ಸ್ನೇಕ್ ಅವನ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ನದ್ದು, ಹೀಮ್ಯಾನ್ನದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಪಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಪೋದಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ 70. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ, ಪಡುಬೆಳ್ಳೆಗೆ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಹೆಸರೇನು? ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತೆಗೀತಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಪ್ಲೇಸಿನ ಹೆಸರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ? ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಚೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್. ಬೈಕ್ ಉಂಟಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಉಂಟಾ? ಕಾರಿಗೆ ಯಾವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋದು? ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಪೋದಾರ್. ಮುಂಬೈ. Mumbai High. Mumbai High. You said Mumbai, he said High. I will say High. 20 marks. Okay, well done. You have opened the account. So next round in Chanaksha Challenge Season 3 in this episode is Current Affairs. ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪೇಪರ್ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇರುವುದೇ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಫೇಕ್ ನೇಮ್, ಫೇಕ್ DP, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABCD ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ B ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ MCQ ಕ್ವಶನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ರೆಡಿ? ಸೊ ಮೊದಲ ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಪೋದಾರ್ನಿಂದ, ಈಗ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆಯಿಂದ. ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ?
Yes. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಗ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಹೂ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್? ಎ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಬಿ ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಡಿ ಗುಲಾಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಎ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಬಿ ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಡಿ ಗುಲಾಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಎ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಎ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ: ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಗುಲಾಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. Option C, Mohammad Abdullah. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲನ ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ನಾರ್ಮಲಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ 99 ತನಕ ಆಡಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗೋದು ಉಂಟ, ಸೆಂಚುರಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 46ಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಏನು ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೇರ್, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರಾಜಕೀಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? Sometimes. Both of you, for both, hold the mic properly. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಎಂತ ನೋಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಏನಿರ್ತದೆ? ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ? ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅದು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು. ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಆರ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಪೇಜ್. ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಮೊದಲ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪೋದಾರ್ T20 Women's World Cup is going on. T20 Women's World Cup is going on in UAE, Sharjah and Dubai. Question is, T20 ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ 2 ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು? Which are the 2 teams which are playing for the T20 Women's World Cup? A. Australia and West Indies. B. South Africa and New Zealand. C. Sri Lanka and Australia. D. Australia and New Zealand. A. Australia and West Indies. B. South Africa and New Zealand. C. Sri Lanka and Australia. D. Australia and New Zealand. For 50 points. Option D, Australia and New Zealand. Option D, Australia and New Zealand. ನೋಡಿದೆಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ವಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ನಮ್ಮದು ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ಓವರ್ ದೇರ್, ಎ ಗರ್ಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಆಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದ್ರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ 20 ಅಂಕಗಳು. 70ರಿಂದ 90ಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ?
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ 90ಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ನಾರಾಯಣಗುರು. ರೆಡಿ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ರಿನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮೊಘಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮೃತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲಾ? ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು? ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸುವಾಗ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಹೇಗೆ ಉಂಟದು? ಅದು ಒಂದು ಲೇಡಿ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ವರ್ಡಿಕ್ ಬರುವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಪಾಡು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್: ಎ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಬಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ; ಸಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ; ಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ. ಬಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ; ಸಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ; ಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾ? ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. The modification in the statue of our symbol of law. The sword is taken out, number A. B, the scale is taken out. C, the black strip is taken out from her eyes. Or D, eyes are closed. They said eyes are closed. Answer is wrong. Option C. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆತನ ಘನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ನಿಂದ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯು ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು 40. ಗುಡ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Actor Salman Khan, he has killed one of the wild animal, so that's why he is getting a life threat. Options: A, ಜಿಂಕೆ; B, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ; C, ಮೊಸಳೆ; D, ಕಾಡಾನೆ. Options are: A, ಜಿಂಕೆ, deer; B, black deer; C, crocodile; D, elephant. Option B, black deer. Option B, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಯರ್. ಡಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಸಿದ್ದು ನಾನು. 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್. ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹರಿಣವನ್ನು, ಜಿಂಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹರಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳಿಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಹರಿಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೀವೀಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಂಗಾರೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವರು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ಗೆ, ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. ಈಗ ಅವರ ಲೈಫ್
ಥ್ರೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೋದಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 3ಯ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಪೋದಾರ್ ಆನ್ 90. ಓಕೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರಾಯಣಗುರು 90. ಈಗ ಈಕ್ವಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, 90ಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ 90 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, 90 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜುವಲ್ 247. ಯಾದ್ವಿ, ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ? ಅಮ್ಮ, ದೋಸೆ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು, ದೋಸೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟೇ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಶ್ರುತಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ. ಹೀಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಹಿತ ಮನೆಯ ರುಚಿಯಂತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಿಯಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್. Dreaming big, it ain't easy. It makes us think, what else can we learn? How else can we solve? And who else can we impact to make the world a better place? We are the change makers, who with our collective passion dare to make a dent in the world and change it for the better forever. We are Manipal Academy of Higher Education. Computer Galaxy, a leading multi-brand computer sales and service center in Udupi. For all brands of laptop, PC, printer and accessories. To protect your computer from virus. To support for your internet connection. To secure your home with CC cameras. One-stop solution for your IT and surveillance system needs. Please do visit Computer Galaxy 1001 near Bhima Jewellers, Chittaranjan Circle, Udupi. Contact 99642 78276.
ಸೊ ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 3. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸುತ್ತುಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ, ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 90-90ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೈಪೋಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೋದಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಗುರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ಕಳೆದ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ನೆನಪು. ಇರಲಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿಯ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹಿಯರ್, ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್, ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ನಾರಾಯಣಗುರುನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿ. ಸೊ ಇವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದು ಯಾರ ಧ್ವನಿ ಅಂತೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Your Excellency, the Governor, the Honorable Minister, Chief Secretary, dignitaries, ladies and gentlemen. Walking around this Tea Hub building this afternoon could not but help me feel that I was looking at a new face of India, one of the new faces of India. The face of entrepreneurship, innovation. ಎಸ್, ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಯಾರ ಧ್ವನಿ? ರತನ್ ಟಾಟಾ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದದ್ದ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ರತನ್ ಟಾಟಾ? ಅವರೊಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಉದ್ಯಮಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಸೊ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ವಿಮಾನದವರೆಗೆ ಅವರದು ತಾಕತ್ತಿದೆ. ಗೋಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ತನಿಷ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಮುಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ PA ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸ್ನವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತರುವ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿವೆ. ಸೊ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೈರಸ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ ನಾನಾಗೋದು ಬೇಡ, ಸಂಬಳ ಹಾಗೇನೇ ಇರಲಿ, ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಭಾರತ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಇದೆ, ಅವರಿದ್ರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತೀರಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ 50 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆದರ್, ಚರ್ಮದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಳಿ ವಾದ್ಯ, ಬೈ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಗೆ ನಾವು ಗಾಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಯು ಹರ್ಡ್, ಇದು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್? ತಬಲಾ. ತಬಲಾದಲ್ಲಿ 2 ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. 20 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ. ತರ್ಬೂಕ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು 3 ಇದೆ. ಇದು ಕಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಹೀಗೆ 3 ಆಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಾಂಗೋವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಈವನ್ ತಬಲ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಬಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಗೋ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾರಿಗೂ ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪೋಡಾರ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿ.
Mr. Prime Minister, distinguished guests on the panel, and friends. You know, as a company and as a corporation, we are more known as an IT corporation in our sales of totally $9 billion and 160,000 people. And we export about 90% of our total solutions and products. But let me use this occasion fitting to what we do in manufacturing in India, because that is this occasion. Yes, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? Any idea? ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನೀವು ಹೇಳಿ. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg is praising about India and product. ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಇವರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ವಿಪ್ರೋ ಎಂಬುದು ಇವರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ 6 ದಿವಸ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಪ್ರೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಪ್ರೋದ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ. ಸೊ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡುಬೇಳೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಇದು ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್? ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ? ಬಾರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿದಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿಯ? ಹೌದು. ಕವಲಿಯಲ್ಲಿಯ? ಭಜನೆಯಲ್ಲಿಯ? ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಡಿಯೋದು ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟಿ ವಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾದರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3ಕ್ಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಆಲಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋದಾರ್. ನಿಮಗೆ 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 90 ಪ್ಲಸ್, ಬಹುಶಃ 50 ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ಡನ್ನು ನಾವು 3 ವಿಧದಿಂದ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ಅದರ ಕಾಲು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅದರ ಫೆದರ್ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದರ ಕೊಕ್ಕು ನೋಡಿ. ಕಾಗೆಯ ಕೊಕ್ಕು ಗೂಬೆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೂಬೆಯ ಕೊಕ್ಕು ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಕೊಕ್ಕು ಕಾಗೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Podar International School. Just observe the beak of this particular bird and name it. Yes, answers please. Owl. Owl. Right answer, 50 points.
ಗೂಬೆ ಔಲ್ ಇದು ಸಂಜೆಯಾದಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಗ್ತದೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಗುಮ್ಮೆಲಕ್ಕ ಗುರುನು. ಓಕೆ, ಮನೆಯ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತದೆ, ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆಗಳನ್ನಂತ ತಿಂತದೆ. ಔಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೋದಾ. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ, ನಿಮಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಎಲೆಗಳು? ನೀಮ್, ಕಹಿಬೇವು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಕೋಟ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಆವಾಗ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಗುಣಗಳಿರುವಂತಹ ಮರ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನೀಮ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೈಬೇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈಬೇವುದ ಪುಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನಾರಾಯಣಗುರು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಡ್. ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಐಟ? ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಓಪನ್ ವೆಲ್. ಈಗ ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಎಂಬುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಿ ಚೌಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಮೀನು ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕೊಕ್ಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಕ್ಕು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ 50 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ, ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಹೇಗಿದೆ ಶಾಲೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅದು ಪಾಂಬೂರಲ್ಲಿರೋದು, ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರಿಂದ ಶಾಲೆದ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೂಲಿದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಪಾಠನೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ Podar International School, Udupi. Podar International School, it is a newly established school in Udupi in 2017. Its head is located in Mumbai. Our school provides a lot of extracurricular activities along with our studies. So we are proud to study in that school. Okay. Yes. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋದಾರ್ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ರಾವ್? ಕೊಂಕಣಿ. ಕಸನ್ ಮಾಡ್ತದಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ನಾವೇ ಪೊಳಿನಾವೆ ಪಳೇಲ ಕೈ ಪೊಳೆಲ ಮಲ್ಗಾರ. ಓಕೆ, तू ಸಂತೆ ಕಟ್ತಾನೆ ವೆಚ್ಚನ ಚಮಕತನ ಅಂತೂ ದಾಯ್ತರು ಕಸ್ಗೋ ಪೊಳಿನಿ तुका पनिशमेंट रुका बगलाग्तु राउंड गल्क. पीपल इन कन्नड अश्वत्थ, इन तुಳು आल्सो अश्वत्थ, अश्वत्थ मर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೋದಾರ್, ವೆಲ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಹಂತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳಿವೆ 290. 290. ಪೋಡಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೀವಿದ್ದೀರಿ 190.
190. ಸೊ 290ರಲ್ಲಿ ನೀವು, 190ರಲ್ಲಿ ನೀವು, ಒಟ್ಟರಲ್ಲಿ 91 ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸರ್ವ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಸರ್ವ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ who has trained you, who are accompanied to this particular studio. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸರ್ವ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 202 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ತಮಗೆ ಸರ್ವ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾರಾಯಣಗುರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಣವ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ತರಂಗ್, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಿಯಾ, ಅವರಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಮಗಿಬ್ಬರು ಕೂಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋದಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿತಿಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ accept our certificates. These are our sponsors Naturia, and you can have, I think, more than 600 rupees of gift voucher. Please receive it. This is a memento from our side to our esteemed institution. ಯಾದ್ವಿ, ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ? ಅಮ್ಮ, ದೋಸೆ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು, ದೋಸೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟೇ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಸುತಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ. ಹೀಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಹಿತ ಮನೆಯ ರುಚಿಯಂತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಿಯಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್. Dreaming big, it ain't easy. It makes us think, what else can we learn? How else can we solve? And who else can we impact to make the world a better place? We are the change makers, who with our collective passion dare to make a dent in the world and change it for the better forever. We are Manipal Academy of Higher Education. Computer Galaxy, a leading multi-brand computer sales and service center in Udupi. For all brands of laptop, PC, printer and accessories. To protect your computer from virus. To support for your internet connection. To secure your home with CC cameras. One-stop solution for your IT and surveillance system needs. Please do visit Computer Galaxy 1001 near Bhima Jewellers, Chittaranjan Circle, Udupi. Contact 99642 78276.